ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। Respected faculty members, all the students of Group F, जिन्होंने मॉर्निंग असेंबली की थी, my dear students, a very good morning. जिस तरह जिन्ने भी थीम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। जिस तरह हमने गुरप्रीत ने वो सारे पहले थीम्स को सम अप करने की कोशिश की है कि जे असीं भगत सिंह के फैन बनते हैं तो सानूं भगत सिंह की सोच का पता होना चाहिए। जो पहले एक लड़के तो क्विज के कुछ क्वेश्चन पूछ के गई सी, कुछ परसनल क्वेश्चन भी सी, लेकिन कुछ विचारधारा के क्वेश्चन सी जिन्हां बारे सानूं अज तक नहीं पता। कि जो हुणे गुरप्रीत ने गल की सी अपने स्पीच दे विच कि लास्ट टाइम जो फांसी दित्ती गई सी तो एक लैनन की बुक सी जो पढ़ रहा सी भगत सिंह। ये भी बहुत जगह लिखा है तो इदा दी बड़िया हुई फोटो मिल जाएगी फेसबुक व्हाट्सएप से कि कदे पढ़े हो लैनन की बुक का पत्रा जिन्हों मोड़ के जाता हुआ रख गया सी भगत सिंह। लैनन ते मार्क्सिज्म दो फिलोसफीज, दो बंदियां का उत्ते बहुत ज़्यादा प्रभाव सी, लेकिन फिर भी वो कट्टर मार्क्सवादी या कट्टर लैनन की सोच का नहीं सी। पढ़ता सी लैनन नूं, एक 23 साल का फिलोसफर साडे कोल चला गया। 23 मार्च 1931 तो बाद याद आया सारे आज़ादी घुलाटियां नूं कि हुण जो शहीद भगत सिंह की शहादत हुई है उस तो बाद पूर्ण आज़ादी का जो विषय सी सही तरीके नाल उभर के उस दिन आया सी जिस दिन शहीद भगत सिंह इस दुनिया तो चला गया सी। दुनिया तो चला गया सी, लेकिन उहदे बारे दो लाइनां किसी ने लिखियां ने, हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली। जो बच्चे आके इत्थे बोलते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ स्पीच पढ़ रहे होंगे ने, किसी के अंदरों बोल रहा होगा। हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली जे मुश्ते खा के फानी, जिन्हों असीं बॉडी कहने हैं, जे मुश्ते खा के फानी रहे ना रहे। बॉडी तो एक ना एक दिन सारिਆਂ ਦੀ जानी है, विचार सिर्फ कुछ लोगों के रहते हैं जिन्हां विचों भगत सिंह एक सी। भगत सिंह ने कहा कि मैं इस तरह की आज़ादी नहीं चाहता जिथे गोरे लोगों तो बाद काले लोगों की गुलामी आ जाए। तो वह जी गुलामी असीं अज देख रहे हैं, चाहे असीं रिश्वतखोरी देख लीए, चाहे असीं पोलीटिकल फ्रंट ते करप्शन देख लीए। सो भगत सिंह के सुपनियां का देश तो अज भी नहीं बन पाया, पर बनाउण दे विच जां उसकी सोच को अगे कौन लैके जा सकते हो, तुसीं लैके जा सकते हो। एज अ टीचर तुसीं जो स्कूलों जाते हो, तुसीं एक सोच लैके जाते हो। तुहाडे सामने 40 या 50 बच्चे जो बैठे होंदे ने, उस कच्ची मिट्टी नूं जिहो जिहा तुसीं ढाल के बनाउणा चाहो बना सकते हो। तुहाडे ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी होंदी है, जे तुहाडे अपने विचार उस शहीद नाल मैच करते हैं तां तुसीं वो फिलोसफी अपने बच्चों तक लैके जा सकते हो, अदरवाइज नहीं लैके जा सकते। सिर्फ भगत सिंह मोटरसाइकिलों से लिखवाना, सिर्फ भगत सिंह के व्हाट्सएप से मैसेज शेयर करना उसकी सोच अगे नहीं जा सकती। भगत सिंह दी पढ़िया किताबां पढ़न नाल, भगत सिंह के विचारों को अपनी लाइफ के अप्लाई करने वाली असीं भगत सिंह की फिलोसफी को अगे लैके जा सकते हैं। तुसीं सोचो कि 23 साल की उम्र दे विच शहीदी प्राप्त करना ते 23 साल तो पहला देश की आज़ादी का सुपना देखना। अजकल का 23 साल का नौजवान की सोच रहा ते उस समय का 23 साल का शहीद भगत सिंह की सोचो। सिर्फ कोई कौन बदल सकते हैं, टीचर बच्चों को दिल ना पढ़ाते हैं। किताबां पढ़ाउणियां, सिलेबस पढ़ाउणा होर चीज़ हुंदा, तुहाडीआं किसी संस्था दे विच प्रॉब्लम्स होर चीज़ां हो सकदियां ने, लेकिन जदों तुसीं क्लास दे विच जाके मान लो तुसीं जा रहे हो, हुण जो गवर्नमेंट भर्ती करन लगेगी शायद तुहानूं 3 साल के प्रोबेशन पीरियड से भर्ती करे 10,300 ते तुहाडे अंदर एक चीख हो सकती है कि असीं बहुत ज़्यादा क्वालीफाइड होने के बावजूद सानूं सरकार ठेके ते रख रही है, जां किसी प्राइवेट स्कूल जाके भर्ती होवोगे उत्थे तुहानूं 5,000 7,000 8,000 10,000 सैलरी ऑफर होएगी। तुहाडे मन नूं ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो ठेस तुहाडे मन की तुहाडे बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जदों जाके क्लास पढ़ा रहे हो तुसीं उस क्लास के राजी हो, तुहाडी क्लास तुहाडा एक किंगडम है जिथे तुसीं बच्चों को जिहो जिहा बनाउणा चाहुंदे हो बना सकते हो। ये कुछ मैसेज सी जो व्हाट्सएप से साल 1.5 साल पहला बहुत घूमिया सी, मेरे दिल में बहुत लग्या सी, जिन्होंने मैं तुहाडे सामने पढ़ के सुनाउणा चाहुंदा। जे तुसीं एक अध्यापक हो तां की तुसीं कदे विद्यार्थियों को मींह वाले दिन किताबां बैग 'च साਂਭ के नहाउण लई कहा है, जां कदे
ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਏਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਣਾ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਢਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਲੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ 200, 500, 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਡੈਫੋਡਿਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਏ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈਫੋਡਿਲ ਦੀ ਪੋਇਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੈਫੋਡਿਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈਫੋਡਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਡੈਫੋਡਿਲ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਠੀਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਲ ਟੀਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਟੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਅ ਚੇਂਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਥਾਟਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਓ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਓ, ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੋ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡ੍ਰੀਮ, ਡਿਸਕਵਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ 4 Ds ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਫ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਤਨ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਦਾਨ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਸ਼ੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਤਨ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਆने वाली है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। वतन की परवाह कर ए नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। सो समझने का टाइम है, समझाने का टाइम है। जे तुसी आप समझोगे तो अपने घर परिवार आण गवांढ अपने बच्चों को समझा सकोगे। तो सब तो बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी एज अ टीचर तुहाडे ते आ। इन्नियां गल्लां दे नाल मैं खिमा दा अरज करदा। थैंक यू वेरी मच।